السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران گل، کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک بہت دکھی دل کے ساتھ پورا ملک بہت افسردگی کا سا ایک سما ہے پورے ملک میں، شوبز کی دنیا کی بھی جو روشنیاں ہیں وہ مانند پڑ گئی ہیں، سب بہت اداس ہیں، بہت گہرے دکھ کے شکار ہیں سب، کیونکہ پاکستان اس وقت ایک بہت بڑے سانحے سے گزر رہا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ، ایک بہت بڑا فنکار جو ہم سے جدا ہو گئے، مسکراہٹیں بکھیرنے والی وہ شخصیت، وہ عالمی شہرت یافتہ شخصیت عمر شریف، کامیڈی کنگ، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ وہ واحد ایک ایسا فنکار جو اگر 2 گھنٹے بھی سٹیج پر کھڑا رہے تو ہنسی کا نہ رکنے والا طوفان، لوگوں کو کہے روتے ہوئے کو چہرے پہ مسکراہٹیں بکھیرنے والا وہ فنکار آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اتنا بڑا فنکار تھا کہ اس نے نہ کسی سے بجٹ مانگا، نہ کسی سے کوئی ہتھیار مانگا، اور اس نے ہمسایہ ملک جو ہندوستان ہے، جو ہمارا دشمن بھی ہے، اس نے اس پر حکمرانی کی۔ آج تک ہندوستان ایک ایسا فنکار نہیں پیدا کر پایا، ایسا فنکار ہندوستان میں نہیں آیا جو عمر شریف کو ٹکر دے سکے۔ عمر شریف صرف ایک ہے اور یہ اعزاز صرف پاکستان کو حاصل ہے۔ ایک عہد تمام ہوا، ایک شہنشاہ رخصت ہوا۔ عمر شریف نے جو بولا وہ اسکرپٹ بن گیا، ڈرامے بن گئے، فلمیں بن گئے۔ عمر شریف کو بہت سے لوگوں نے کاپی کرا، بہت سے لوگوں نے ان کے ساتھ کام کر کے بہت کچھ سیکھا۔ عمر شریف نے اپنے بہت سے شاگرد بنائے۔ عمر شریف ایک بہت بڑے انسان، بہت تہجد گزار، نمازی، پرہیزی انسان تھے۔ اسٹیج کی دنیا پر تو انہوں نے بہت نام کمایا، اپنے فنی صلاحیتوں کو لوہا منوایا، لیکن اگر آپ ان کی نعتیہ کلام بھی آپ سنیں تو آپ سبحان اللہ، کیا بات تھی، کیا آواز تھی۔ حکومت سندھ نے بہت تعاون کرا، حکومت پاکستان نے بھی بہت تعاون کرا۔ جو ان کی بیوہ ہیں زری غزل، انہوں نے حکومت سندھ کا اور سندھ حکومت کا بھی بہت شکر ادا کیا کہ، اور جو لوگوں کے پیغامات باہر سے آئے ہیں ان کا بھی انہوں نے بہت شکریہ ادا کرا۔ اور حکومت سندھ نے جو عمر شریف کو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ یہ کہ شہید ملت روڈ پہ جو انڈر پاس ہے، حیدر علی انڈر پاس، وہ اب عمر شریف کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ عمر شریف کے جو ساتھی فنکار ہیں، جو ان کے ساتھ پوری دنیا میں انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا، اپنی پرفارمنس اسٹیج پہ دی، جو عمر شریف صاحب کے ساتھ بہت قریبی طور پہ رہے اور فنی زندگی پر ان کے ساتھ، اور ان سے آج ہم بات کریں گے کہ وہ عمر شریف جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے کیا جذبات ہیں، کیا تاثرات ہیں۔ ہم عمر شریف کی فیملی سے بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں، ان کے بیٹے جواد عمر اور فواد عمر سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو انہیں بھی ہم اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے، ان سے بات کریں گے۔ جب باپ ہوتا ہے نا، جو باپ کا سایہ ہوتا ہے، تو سمندر کے پانی پر بھی اولاد کو نیند آ جاتی ہے، اور جب باپ کا سایہ نہیں ہوتا تو وہی سمندر کا پانی انہیں لے ڈوبتا ہے۔ باپ اتنی بڑی شخصیت ہوتا ہے، باپ اتنا بڑا سایہ ہوتا ہے۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس غم اور دکھ سے گزرا ہو۔ آج ہم کامیڈی کنگ لیجنڈ عمر شریف کے حوالے سے ان کے ساتھیوں سے بات کریں گے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں جب یہ پروگرام کر رہا ہوں تو میری نظروں میں عمر شریف صاحب گھوم رہے ہیں۔ ہم نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہے، اور میرے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک پر ہیں شکیل صدیقی،
جو بہت عرصہ عمر شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے. آئیے ان سے ان کی رائے جانتے ہیں اور وہ کیا تاثرات رکھتے ہیں. تو شکیل صدیقی کو میں اپنے پروگرام اظہار خیال میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکیل صدیقی، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ جی السلام علیکم، میرا نام شکیل صدیقی ہے. میں ہمارے استاد، ہمارے بڑے بھائی جناب عمر شریف صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں. عمر بھائی بر صغیر کے مطلب اس ایشیا کے ایسے آرٹسٹ تھے جن کو سب نے فالو کیا اور شاید ہی کسی کے اتنے شاگرد ہوں. مطلب اگر پڑوس ملک میں بھی ان کے سب ماننے والے، استاد ماننے والے، ان کو گرو ماننے والے، کراچی سے، لاہور سے کتنے فنکار ہیں جو ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، ان کو استاد مانتے تھے. عمر بھائی نے اتنا کام کیا اور ایسا کام کیا ہے اور ایسا پاکستان کو اپنا پوری دنیا میں منوایا ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک پیور پاکستانی تھا. کوٹ کے پاکستان میں بھری ہوئی تھی. اللہ ان کی مغفرت کرے. میں ان کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، کہتا رہوں گا کہ ہم تو لکھا ہوا بولتے ہیں، لیکن عمر بھائی جو بولتے ہیں تو لوگ لکھ لیتے ہیں. تو آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ عمر بھائی تو ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کا کام رہے گا جب تک انڈسٹری ہے. ان کا کام ہمارے اندر رہے گا. ہم نے جو کچھ ان کا سیکھا ہے ان سے، ان کی لیگیسی کو آگے بڑھائیں گے. جتنا بھی آتا ہے ہم ان تک پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن کوشش ضرور کریں گے. آپ نے شکیل صدیقی کی بات سنی. ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر ہیں سلیم آفریدی، اور سلیم آفریدی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو عمر شریف کی والدہ تھیں انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. آئیے ان سے ان کے جذبات جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جب عمر شریف بھائی کی افسوسناک خبر ملی تو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہوا. یقیناً آج یہ دکھ کی گھڑی ہے، نہ صرف ہم سارے فنکاروں کے لیے، سارے پاکستان کے لیے اور سارے ان لوگوں کے لیے جو اردو بولتے، سنتے اور سمجھتے ہیں. ان سب کے چہیتے تھے عمر بھائی. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کی مغفرت کرے. کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا. ان میں ساری خوبیاں ان کی ماں کی تھیں، اور مجھے فخر ہے کہ ان کی ماں کے ساتھ بہت سارا وقت بیٹھنے کو ملا. انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. اس حوالے سے پھر عمر بھائی کے ساتھ کام کرنا، اور وہ پچھلا 30-35 سال کا عرصہ جس کا ہر ایک لمحہ یادگار ہے، اس کا خالق چلا گیا. کیا فن تھا، کیا فنکار تھا. دنیا بھر میں پاکستانی فنکاروں کی پہلی شناخت تھا عمر شریف. یقیناً بہت صدمے میں ہم سب ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، جنت میں اعلیٰ ترین مقام دے. بہت اس وقت غم کا لمحہ ہے، اور ہر انسان کو موت برحق ہے، تیار رہنا چاہیے. لیکن ایسی موت، سبحان اللہ، کہ اس کے لیے نہ صرف عام پبلک، حکومت وقت چاہے سندھ کی ہو، وفاق کی ہو، سب نے کوششیں اور کاوشیں کی. لیکن اللہ کی مرضی. میں گزارش کروں گا کہ عمر بھائی کے لیے اور ہم جیسے سب ہنسانے والوں کے لیے دعا کرتے رہیں. جو چل نہ سکتا تھا بے سہارے، وہ شور محشر اٹھا کے اٹھا. ستم ظریفی تو دیکھیے، ہنسانے والا رلا کے اٹھا. آپ نے سلیم آفریدی کی بات سنی. یہ وہ ساتھی فنکار ہیں جنہوں نے عمر شریف کے ساتھ اسٹیج پر بہت عرصہ تک پرفارم کیا، بہت عزت دولت شہرت کمائی، اور آج وہ بہت یاد کرتے ہیں، مس کر رہے ہیں عمر شریف کو. ہمارے ساتھ ایک اور ان کے ساتھی فنکار کمال ادریس ہیں. ان سے ان کی رائے اور جذبات معلوم کرتے ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ کمال ادریس کے لیے بھی دعا گو رہیں. ان کی بھی طبیعت آج کل بہت خراب ہے. آپ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر ہیں، آپ ان سے ان کے جذبات جانیے. اور ان کی صلاحیتوں کو پوری دنیا مانتی تھی. ان جیسا کامیڈین، ان جیسا آرٹسٹ میرے خیال میں تو مشکل ہی پیدا ہو، کیونکہ وہ خدا داد صلاحیت تھی. کمپیوٹر تھے،
अल्लाह ने उनके अंदर ऐसा फ़न दिया हुआ था कि शायद किसी में भी ना हो। बस अब उनकी यादें रह गई हैं, मगर उनकी यादें हमेशा हमारे सबके सीनों में रहेंगी। उनके तमाम लवाहिकीन, एक बार फिर अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए सबको, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और सुकून की नींद वो। एक और साथी फ़नकार जिन्होंने बहुत अरसा उमर शरीफ के साथ काम करा और वाकई कॉमेडी में ये भी अपनी सानी कोई नहीं रखते, इनसे बात करते हैं। ये उमर शरीफ को अपना उस्ताद मानते हैं। मैं ज़ाकिर मस्ताना की बात कर रहा हूँ। आइए ज़ाकिर मस्ताना से उनके तासुरात और उनके क्या जज्बात हैं वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाकिर मस्ताना और उमर शरीफ भाई के हवाले से, उस्ताद के हवाले से पूरी दुनिया को ये गम, ये सदमा जो हुआ है, क्योंकि उमर शरीफ साहब वो किसी एक कौम या एक तबके के नहीं थे। पूरी दुनिया उनसे प्यार करती थी। उनके फ़न से, उनकी खिदमात किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। उन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को मोहब्बत, प्यार बांटा, खुश रखा लोगों को। और फिर हमारा जब ताल्लुक़ है हम आर्टिस्टों का, तो हमारे लिए एक बड़ी ये फ़ख्र की बात है कि हम उमर शरीफ भाई के नाम से पहचाने जाते हैं। पहले उनका नाम आता है कि आप उमर शरीफ भाई के साथ होते हैं, आप उनके साथ काम करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी मोहब्बत और प्यार की बात थी। उमर शरीफ भाई के हवाले से कुछ ऐसे अल्फाज नहीं है कि बस जब ये खबर सुनी पूरी दुनिया ने और हमने भी, कुछ यकीन सा नहीं आ रहा था, क्योंकि जब बाहर गए थे तो एक उम्मीद हो गई थी कि इंशाअल्लाह सेहतयाबी होगी उमर भाई के हवाले से। लेकिन अल्लाह की रज़ा, अल्लाह को जो मंजूर, अब पूरी कौम को सारी ज़िंदगी हंसाया, उन्होंने खुश रखा। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग अब उन्हें अपनी दुआओं में याद रखेंगे कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे और अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये वो फ़नकार हैं जो बहुत दुखी हैं। आप यकीन करें कि इस वक्त पाकिस्तान में हर कोई जो भी सुनता है उमर शरीफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत दुख का इजहार करता है। बहुत दुखी लम्हा है हम सब के लिए, क्योंकि अब मंगल या बुध को मुमकिन तौर पर उनकी जो मैयत है वो जर्मनी से पाकिस्तान आ जाएगी और अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में तदफीन होगी और उमर शरीफ साहब को सुपर्द खाक कर दिया जाएगा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मग़फ़रत फ़रमाए उनकी और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस का आला मकाम अता फ़रमाए। हमारे साथ स्टेज की फ़नकारा जिन्होंने उमर शरीफ के साथ काम करा, शहनी अज़ीम। आइए शहनी अज़ीम से उनके जज्बात जानते हैं। देखने वाले तमाम लोगों को शहनी अज़ीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी कामरान, उमर शरीफ के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि उमर शरीफ जैसा इंसान और फ़नकार ना तो कभी था, ना है और ना ही आने वाले वक्तों में कोई होगा। उमर शरीफ हमारे मुल्क का और हमारी आवाम का बहुत बड़ा असासा थे जो हमसे जुदा हो गए। उमर शरीफ के ड्रामों की मुनफरिद बात ये होती थी कि उसे फैमिलीज़ में पसंद किया जाता था। जब हम किसी फैमिली से मिलते हैं तो वो हमें जब ये कहते हैं कि आपके ड्रामे बहुत अच्छे हैं और हम फैमिली के साथ देखते हैं तो हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। तो तमाम देखने वालों से मैं ये अपील करूँगी। हमारे साथ दो ऐसे कॉमेडियन जिन्होंने उमर शरीफ से बहुत कुछ सीखा। वो इंडिया भी गए और वहाँ के जो मुकाबले होते थे कॉमेडी के उनमें परफॉर्म भी करा और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं बात कर रहा हूँ वली शेख की, और उनके जो साथ इस वक्त दोनों एक साथ ही बैठे हुए हैं। किसी काम से थे तो दोनों एक साथ थे, तो उन्होंने वीडियो पे हमें अपने पैगामात जो हैं वो हमारे साथ शेयर करे हैं। वली शेख और शकील शाह की मैं बात कर रहा हूँ। आइए उनसे उनके जज्बात जानते हैं। वालेकुम, मेरा नाम है वली शेख। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शकील शाह और आज हम आपके सामने हाजिर हुए। वली शेख और शकील शाह हमारे लेजेंड पाकिस्तान के और नंबर 1 कॉमेडियन, कॉमेडी किंग हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब
उमर शरीफ साहब के इंतकाल की ताज़ियती वीडियो के लिए मैं चाहूँगा पहले वली भाई कुछ कहें। वली शेख साहब। उमर भाई के लिए क्या कह सकते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया गया है उमर शरीफ। उमर भाई जैसी हस्ती ना दुनिया में कभी आई थी, ना मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सदियों में पैदा होते हैं उमर भाई जैसे आर्टिस्ट। शकील भाई और बस अल्लाह पाक जितना गम और जितना दुख उमर भाई के बच्चों को है, उनके घर वालों को है, मैं समझता हूँ कि तकरीबन जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है और जो जो उमर भाई को जानते हैं उतना उनसे कम दुख हमारा भी नहीं है, इसलिए कि हमने भी अपना बाप खोया है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है शकील भाई। हाँ नहीं, बात ये कि एक लेजेंड, एक हिस्ट्री, एक सदी का नाम उमर शरीफ है जी, जो सदियों तक ये पाकिस्तान में क्या दुनिया में खिलाफ पुर नहीं होगा। अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और पसे पर्दा बहुत औलिया कराम को मानने वाले, सबसे बड़ी बात औलिया कराम पंजतन पाक को मानने वाले और इतने मजहबी इंसान, पाकिस्तान से प्यार करने वाले आदमी। सबसे बड़ी बात ये कि उमर भाई के बारे में ये तक पता है हमें कि अल्लाह के करम से वो ताजुद गुजार थे। उमर भाई ताजुद गुजार थे। तो भाई वो यही कहते थे कि जो कुछ मुझे मिला है मेरी माँ की दुआ से, नमाजों से और मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिला है, गौस पाक के सदके में मिला है। और हमने बहुत काम किया, पाकिस्तान से बाहर भी जाके काम किया। आज वो वक्त याद आता है, बस अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, आमीन। हम दोनों की तरफ से जी जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जा रही है, उमर भाई के लिए, उनकी मक़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सो आमीन। शुक्रिया। नाज़रीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। उमर शरीफ मरहूम पर जितनी भी बातें की जाएं, जितने भी प्रोग्राम किए जाएं, वो उतने ही कम हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े फ़नकार थे। ज़िंदगी के कुछ हालात व वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता। पिछले दिनों उनकी बेटी का इंतकाल हुआ, वो गम उनके दिल को ऐसा लगा कि इसी गम, कर्ब और परेशानी में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और इस बीमारी की वजह से और इस गम की वजह से वो इस दुनिया से चले गए। बहुत अरसे से, 1 महीने से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस एयर एम्बुलेंस अब आई। इस सिलसिले में मैंने अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार की थी आर्ट कौंसिल कराची में जाकर, और आप सब ने वो कवरेज न्यूज़ HDTV पर देखी भी। और जब अब एयर एम्बुलेंस आई और वो यहाँ से अमेरिका के लिए रवाना हुए, तो जर्मनी में कुछ शिकायत हुई नमूनिए की डॉक्टरों के मुताबिक, और उसमें उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि नाज़रीन जहाँ जहाँ आप सब लोग हैं, उमर शरीफ साहब के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़रत फरमाए और उनकी जो ख़ानदान है उनको सब्र जमील अता फरमाए। और जब कराची उनकी मैयत आएगी तो एक जम्मे गफ़ीर यहाँ पर भी बहुत होगा, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का हमेशा ये शुमार रहा है कि हमारे मुल्क का जब भी कोई हीरो, कोई बड़ी शख्सियत इस दुनिया से चली जाती है तो हम उसे बहुत खराज तहसीन और बहुत खराज अक़ीदत पेश करते हैं। ये आप सब जानते हैं। और हम भी इंशाअल्लाह ताला जब तदफीन होगी, अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे सुपर्द खाक किया जाएगा उमर शरीफ को, तो हम भी वहीं होंगे। और बस आप सबसे गुजारिश है और दुआ है कि उनके लिए दुआ करें। अपनी राय से हमारे चैनल को आगाह ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार ख्याल कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कामरान गुल, कवरेज न्यूज़ HDTV पर। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।